Dear students, welcome to the online classes of chemistry. So today we will start a new topic that is called as structure of atom. So here the first topic, that is second topic is look here student, structure of atom, Paramanuviನ ರಚನೆ. So here already we know that what is atom, and we studied regarding this, that is atom. So look here, the atomic theory of matter was first proposed by John Dalton. He is a British school teacher in 1808, and this theory is called as Dalton's atomic theory, and he explained about atom. Atom is the smallest particle which can take part in a chemical reaction, and it has all the properties of elements, and he call it as, that is, an atom is the ultimate particle of matter. ಏನಂದವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1808ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅವ. ಸೊ ಆ್ಯಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದವ. ಅವಾಗೇನು ಹೇಳಿದವ, ಆ್ಯಟಮ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವಾಗಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ successfully. So it is, the theory is like the law of conservation of mass, the law of multiple proportion, the law of constant composition. But his theory is failed and his experiment is failed for few substances. Whenever the glass or ebonite is rubbed on a silk or fur, it gets electrically charged. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಬೋನೈಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನದಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಫರ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕಿಗೆ ನಾವು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಚಣಿಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂದಲು ಏನದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂದಿರ್ತಾವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳೇನದಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಟ್ಟರು ಆಫ್ಟರ್ ಡಾಲ್ಟನ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳದಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ at the end of 19th century and at the beginning of that is 20th century, so many scientists worked, that is, and they made some experiments that atom consists of subatomic particles like protons, electrons and neutrons. And after that is the structure of atom comes. So therefore, before here, that is, we know that is this atomic theory. The atomic theory of matter was first proposed by John Dalton in 1808. He is a British school teacher. He is a British school teacher. So he is a British school teacher, and his theory is called as Dalton's atomic theory. So this theory is called as Dalton's atomic theory, and he explained regarding this atom. Atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. So then he explained that, so it is, this atom, it is an ultimate particle of matter. So ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, regarded that the atom is an ultimate particle of matter. So then his theory is successful, his theory is obeyed. So it is Dalton's theory is able
ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದವ, ಹಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ he explained successfully. The law of conservation of mass, the law of multiple proportion, the law of constant composition, etc. But his theory failed to explain some substances. So it is he failed that some substances like glass or ebonite when rubbed to the silk or fur, they get electrical charge. Look here students. So atom ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಅವನ ಲಾಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ at the end of 19th century, look here, at the end of at the end of 19th century and beginning of 20th century and the beginning of 20th century, so scientists worked on it. So it is scientists made experimental observation, observations. So it is scientists made experimental observation that atoms are made up of subatomic particles called electrons, protons, and neutrons. ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಏನದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ particles ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆದವು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್,
The structure of atom was obtained. Structure of atom was obtained experimentally. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಸಸ್. Look here, student. The structure of atom was obtained experimentally on electrical discharges through gases. ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿತು ಆಟಮ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳೇನದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅನಿಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ವಾಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಅಯನೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಗಳು ಅಯನೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಏನದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ that the like charges repel each other and the unlike charges attract each other. Look here. ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದಲ್ಲಿ look here. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಗಳು ಏನು ಬಂದು? ಸೊ ಇನ್ 1830, ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ 1830 Faraday shows that when an electric current is passed through electrolytic solution, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, when an electric current is passed through electrolytic solution, the chemical reaction takes place at the electrode. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ therefore the deposition or the liberation of matter takes place where the electrons are liberated. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ that is this matter is called as the particulate nature of electricity. ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ particulate nature of electricity. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಂಡ, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಟ್ಟ, ಇದು ಏನೋಡ್,
ಇದು ಏನೋಡ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಥೋಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು 9th ಮತ್ತು 10th ಕಲ್ತಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೆರಡೇಸ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮ ಅದರದ್ದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ತಿಳಿತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 9th 10th ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್, ತಾಮ್ರ ಏನದಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಓದಿರಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಎನೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಪರ್, ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನೋಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಅದ. ಈ ಎನೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದರ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ impure copper is made as anode and pure copper is made as cathode, and impure copper is it is a big part, and the pure copper is a thin sheet. And when the electric current is passed, so the pure copper from anode deposit onto the cathode, and the size of the cathode goes on increases and the size of anode goes on decreases. ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎನೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ನ ಕೆಥೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಏನೋದಲ್ಲ ಎನೋಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕರಗ್ತದೆ, ಕರಿಗೆ ಏನೋದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಂದು ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಥೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಥೋಡ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎನೋಡ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ಬರೀ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಫೆರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನದಲ್ಲ W is proportional to Q ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲು ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಚಾಲು ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಇನ್ 1830 ಫೆರಡೇಸ್ showed that when an electric current is passed through between the two electrodes, the chemical reaction takes place at the electrodes, and here the deposition and dissolution or liberation takes place at the electrode. So this is the basic thing to that is identify the electrons. So after this, that is the main theory we are coming. So it is just that is a foundation or basic thing. Look here, discovery of electron. ಈಗ ಬರೋದೇನದಲ್ಲ ಮೇನ್ ಥಿಯರಿ ಅದ, ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. From this, that is our chapter begins here. Look here students, so it is J.J. Thomson, so conducting many experiments, and he conducted that is one experiment that is called as cathode ray tube experiment. J.J. Thomson ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಸೊ cathode ray tube experiment ಮಾಡಿದ, and J.J. Thomson electron were discovered by J.J. Thomson. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನದಲ್ಲ J.J. Thomson ಏನದಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ J.J. Thomson ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡಿಡ್ದ. ಸೊ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡ್ದ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡು ಲಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದ, ಕ್ರೂಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದೇನದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದ.
ಇದು ವಿಲಿಯಂ ಕ್ರೂಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದು. ಆ್ಯನೋಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ನಿರ್ವಾತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದ, ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದ, ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದ, 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರಾಗ ಏನದಲ್ಲ ಎರಡು, ಒಂದು ಕೆಥೋಡು ಒಂದು ಎನೋಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅದಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ನಾಗ ಏನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ glass tube or Crookes tube which is fitted with cathode and anode. Cathode is a negative plate and anode is a positive plate, and this glass tube is or discharge tube is connected with vacuum ನಿರ್ವಾತ. ಅಂದರೆ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ 760 mm ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇರ್ತದೆ. Then when the gas is enclosed in a discharge tube and the discharge tube is fitted with 2 electrodes, cathode and anode, and it is connected with the vacuum. Point 2, when the pressure is reduced, a high potential about 10,000 volt is applied. Look here, so it is a 10,000 volt. 10,000 volt current is applied. The pressure is reduced to 0.01 mm of mercury. Pressure is reduced to 0.01 mm of mercury. So now the gas conduct electricity. The gas begins to glow, ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. And the current flows between the 2 electrodes. And here a kind of rays which moves from cathode to anode, or the current moves from cathode to anode. So therefore the anode is positively charged and the cathode rays moves towards its anode. It indicates that opposite charges attract each other. So cathodes are negatively charged. It indicates that cathodes are negatively charged. And because it is attracted towards this, that is a positive plate. So students, ಲಕ್ಷಿರಲಿ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿಗೆ ಕೆಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿಗೆ ಎನೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 10,000 ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಏನದಲ್ಲ ತಿಳಿತು 0.01 mm ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯಿಂದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ನಿಂದ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಉರಿತದಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಗತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ರೇಸ್ಗಳು ಏನದಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಿರಣಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಕೆಥೋಡಿನಿಂದ ಎನೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎನೋಡ್ನಿಂದ ಕೆಥೋಡ್ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೇಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎನೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎನೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡು ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಥೋಡ್ ಏನದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎನೋಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ತಗೋತೀನಿ. ಎನೋಡ್ ಏನು ತಗೋತೀನಿ? ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಎನೋಡ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಎನೋಡ್ ಹೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಗೋತೀನಿ. ಹೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಏನದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಎನೋಡಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ರಂಧ್ರಗಳು ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಏನದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಎನೋಡನ್ನ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ತಗೊಂಡೆ, ಹೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೇಪನ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಈಗ. ಸೊ ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ತೂತ್ನಾಗ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಹೋಲ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಹೋಲ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತವೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತದೆ ಅವಾಗ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಪಟಾಕ್ಷಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರಿಸಿದ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ನೊಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So students, look here. So if you want to observe the cathode rays, then we have to take perforated anode. Perforated anode means the anode is having small holes. And when the cathode rays moves towards this anode and it passes through the hole and it hit into the screen which is coated with zinc sulfide. And when the cathode rays hit to the screen of zinc sulfide coating, so it sparks, it gives bright, that is light. And it indicates that when the bright light that is comes out or it sparks, then it indicates that these are cathode rays. So it is an experiment. And these cathode rays are attracted towards anode. Anode is a positive plate. So therefore it indicates that cathode rays are negatively charged and these are called as electrons. So this is about this. So let us see, that is, I will write few points. So it is when a gas is enclosed in a discharge tube. When a gas is enclosed in a discharge tube fitted with two electrodes, that is positive electrode and negative electrode, fitted with the two electrodes, that is metal electrodes, two electrodes called cathode, negative cathode and anode. That is, cathode is negatively charged and anode is positively charged. Cathode and anode. Then the second point is the pressure inside the tube. The pressure inside the tube is reduced. Inside the tube reduced, that is 0.01 mm of mercury, and high potential is applied. And high potential is applied. High potential and apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. High potential is applied. A high potential is applied between the electrodes. High potential is applied between the electrodes. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಳಿತು. ದೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, then the current starts
flowing between the electrodes. Current starts flowing through the gases. Starts flowing ತಿಳಿತು ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಏನಿರ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು passes it is the particles. So it is so here so it is then the current starts flowing through the gases. Current ಏನದಲ್ಲ so it starts flowing through the gases and moving in the tube, that is here at the same time a kind of particles emits or moves from the cathode towards the anode, from the cathode towards the anode. The move that is from the cathodes towards the anode, that is negative electrode to positive electrode. Negative electrode to positive electrode are called cathode rays. Or these are also called as cathode ray particles. These are also called as cathode ray particles. And here these are negatively charged, hence these are called as electrons. Negatively charged, hence these are called as electrons. Look here students, this much you have to write in the exam. So when a gas is enclosed in a discharge tube fitted with the two electrodes called cathode and anode, that is positive and negative electrode, so then that is the pressure inside the tube is reduced, that is 0.01 mm of mercury or still less, 0.001 mm of mercury, and high potential is applied between the electrodes. Then the current starts flowing through the gases or particles. At the same time a kind of particles emits from cathode to anode. ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಕೆಥೋಡ್ನಿಂದ ಎನೋಡ್ ಕಡೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಥೋಡ್ ಟು ಎನೋಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ and are called as cathode rays, and these are also called as cathode ray particle, and these are negatively charged, hence these are called as electrons. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನದಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನ, ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಎನೋಡ್. ಎನೋಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಬಂದು ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್, ಅದು ಯಾವುದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಏನು ಬರ್ದಿನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಏನು ಫೆರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅವು ಯಾವ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿನಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.